गई काले छेल्ला लेक्चर में आपणे भणी गया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्वॉन्टम मिकेनिक्स टॉपिक भणी गया। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो आपणे डेल स्क्वेर साई बाय डेल ए स्क्वेर प्लस डेल स्क्वेर साई बाय डेल वाई स्क्वेर प्लस डेल स्क्वेर साई बाय डेल जेड स्क्वेर प्लस 8 पाई स्क्वेर एम बाय एस स्क्वेर ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0 ज्यां साई शू बताव्युं छे आपणे तरंग विधेय नाम आपेलू है। ज्यां साई स्क्वेर संज्ञा शू बतावे इलेक्ट्रॉन मळी आववानी संभावना। तो आपणे एना उपरथी आपणे पॉइंट में गया था कक्षा अने कक्षक कोने कही शकाय। तो कक्षा सामान्य रीते केंद्रथी चोक्कस अंतरे जे वर्तुळाकार मार्गे इलेक्ट्रॉन गति करे छे ने आपणे कक्षा तरीके नाम आपीए। तो कक्षा एक डायमेन्शन में एक परिमाण में दर्शावाय। ज्यारे कक्षक कोने कहीए छे इलेक्ट्रॉन केंद्रनी आजुबाजु ज्यां भ्रमण करे छे त्यां केंद्रनी आजुबाजु इलेक्ट्रॉन मळी आववानी संभावना के ज्यां 95% अथवा तेथी वधु होय तेने आपणे कक्षक तरीके नाम आपीए छीए। कक्षा एटले ऑर्बिट कहेवाय अने कक्षक एटले ऑर्बिटल तरीके आपणे ओळखता होय छे। हवे ज्यारे श्रोडिंगर वेव इक्वेशननो उकेल मेळववामां आव्यो त्यारे एमांथी आपणने अलग अलग क्वॉन्टम नंबर मळ्या हता। एमां 4 क्वॉन्टम नंबर बताया। मेन मळे छे एमांथी 3 एक एन मुख्य क्वॉन्टमांक प्रिंसिपल क्वॉन्टम नंबर कहेवाय। बीजा नंबर में कोणीय वेगमान क्वॉन्टमांक जेने स्मॉल एल तरीके अथवा एजिमुथल क्वॉन्टम नंबर तरीके। त्रीजा नंबर में चुंबकीय क्वॉन्टमांक मैग्नेटिक क्वॉन्टम नंबर कहेवाय। अने चौथो क्वॉन्टम नंबर जे एस छे ए आपोआप उत्पत्ति थयेलो छे पण एना विशेनी समजूती पण कोईके आपेली छे। तो आपणे गई काले मुख्य क्वॉन्टमांक विषय भणी गया लास्ट लेक्चरनी अंदर। ये मुख्य क्वॉन्टमांकनी अंदर आपणे कह्युं के मुख्य क्वॉन्टमांक आपणे शुं समजावे छे। मुख्य क्वॉन्टमांक इलेक्ट्रॉननुं केंद्रथी अंतर समजावे छे। इलेक्ट्रॉननुं केंद्रथी अंतर मतलब के ए शुं बतावे छे परमाणुनुं कद केटलुं हशे ए पण समजावे छे। इलेक्ट्रॉननी ऊर्जा विषे पण समजावे छे। जे कक्षा छे ए कक्षा विषे माहिती आपेली छे। कक्षानो क्रम आपणने दर्शावतो होय छे। तो अलग अलग माहिती एना उपरथी आपणे समजाय अने ए जे मुख्य क्वॉन्टमांक हतो ए मुख्य क्वॉन्टमांक आपणे नील बोरे समजावेल। चलो त्यार पछी हवे नेक्स्ट क्वॉन्टम नंबर छे आपणी पासे क्वॉन्टम नंबर 2 जेने आपणे कोणीय वेगमान क्वॉन्टमांक कहीए छे। कोणीय वेगमान क्वॉन्टम आंक कोणीय वेगमान क्वॉन्टमांक अथवा एने एंग्युलर मोमेंटम क्वॉन्टम नंबर पण आपणे कही सकीए छे अथवा तो आने एजीमुथल क्वॉन्टम आंक पण कहेवामां आवे छे। बराबर। तो आ शब्दने तमारे ध्यान राखवा। चलो कोणीय वेगमान क्वॉन्टमांक विशेनी माहिती कोणे आपी थी तो कोणीय वेगमान क्वॉन्टमांक सोमरफील्डे एना विषे समजूती आपी थी। तो कोणीय वेगमान क्वॉन्टम आंक विषे सौ प्रथम सोमरफील्डे माहिती आपी तेने स्मॉल एल वडे दर्शावाय छे। बराबर। आपणी थियरी अंदर अहींया कोई जगह आपणे टेक्स्ट बुक में आपेली नथी सोमरफील्ड शुं छे समजावेलुं पण मैं टॉपिकनी अंदर कीधुं के सोमरफील्डे अमुक कक्षाओं विषे पण माहिती आपेली हती। हवे ए ज वस्तुनी अहींया समजूती आपेली छे। हवे आपणी पासे जे एल छे ए एलनुं मूल्य एनना मूल्य माटे शुं मळी शके तो आपणे ए वस्तु पहेला ध्यान राखवानुं। एनना मतलब मुख्य क्वॉन्टमांक एनना कोईपण मूल्य माटे एलनुं मूल्य 0n-1 होय छे। तो मतलब 0 तो खरू ज अने n-1 होय छे आपणे एवुं कही शकीए छीए। एलनुं मूल्य आपणने शुं समजावे छे तो एलनुं मूल्य कक्षको अने कक्षकोना आकार विषे माहिती आपे छे। तेमज कक्षकनी अंदर रहेलो जे इलेक्ट्रॉन है अथवा कक्षा में जे इलेक्ट्रॉन फरे छे ए इलेक्ट्रॉननुं कोणीय वेगमान आपणने दर्शावतो होय छे। तेमज इलेक्ट्रॉननुं कोणीय वेगमान एंग्युलर मोमेंटम जेने कही शकाय कोणीय वेगमान समझावे छे। हवे आना उपरथी आपणे पॉइंट आखो समजवानो छे। जुओ जोता जईए आमां
મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંકમાં તો એનની વેલ્યુ શું આવતી હતી? ગ્રેટર ઓર ઇક્વલ 1 હોઈ શકે અથવા 1 કરતાં વધારે બધી પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ હોઈ શકે છે. જેના ઉપરથી આપણે કીધું હતું કે જેમ જેમ એનનું મૂલ્ય વધતું જાય એમ પરમાણુનું કદ વધતું જાય છે, કેન્દ્રથી ઇલેક્ટ્રોનનું અંતર વધતું જાય છે. પરમાણુના કદના વધારા સાથે જે કક્ષાઓ મળે છે અલગ અલગ પ્રકારની કે એલ એમ એન ઓ પ્રકારની, એ કક્ષાઓની ઉર્જા પણ વધતી જાય છે. હવે એલનું મૂલ્ય આપણે શોધવાનું છે અને એલના મૂલ્યના આધારે કઈ કક્ષક મળે છે આપણે એ દર્શાવવાની છે. તો જુઓ, આપણી પાસે સૌથી પહેલાં ફર્સ્ટ ઓર્બિટ છે. ટોપિક અહીંયા જે આપેલો છે એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો આપણી પાસે ફર્સ્ટ ઓર્બિટ જ્યારે આપેલી હોય, ફર્સ્ટ ઓર્બિટ મતલબ પ્રથમ કક્ષા જ્યારે આપેલી હોય, તો ફર્સ્ટ ઓર્બિટ માટે એનનું મૂલ્ય આપણે કેટલું બતાવીએ છીએ? 1. એનનું મૂલ્ય જો 1 હોય તો એલનું મૂલ્ય શું હોઈ શકે? તો એ તમારે અહીંયાથી જોવાનું. જુઓ, એન બરાબર અહીંયા 1 મૂકી દો. 1 મૂકશો એટલે 0 થઈ જશે. તો 0 તો ઓલરેડી એક વેલ્યુ તો એની મળવાની છે, મતલબ એલ બરાબર શું મળે? 0 મળે. તો અહીંયા પોઈન્ટ આઉટ કરતો જાઉં છું, જો એલ બરાબર 0 હોય તો એ એસ સબ ઓર્બિટ દર્શાવે છે એવું કહી શકીએ છીએ. એસ સબ ઓર્બિટ અથવા સબ સેલ પણ જેને આપણે નામ આપી શકીએ છીએ. તો એસ કક્ષક વિશે માહિતી આપે છે. ચલો, આના આધારે જો સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો અહીંયા આપણને એલ બરાબર 0 હોય તો કક્ષક કઈ બતાવશે? એસ કક્ષક બતાવશે. પણ એ એસ કક્ષક એલ બરાબર 0 હોય ત્યારે કહેવાય જેનો મુખ્ય ક્વોન્ટમાંક એન બરાબર 1 છે. અને જો એન બરાબર 1 હોય તો અહીંયા કઈ કક્ષક બતાવશે? 1 એસ કક્ષક વિશે સમજાવે છે. ચલો, ત્યાર પછી સેકન્ડ ઓર્બિટ આપેલી હોય, બીજી કક્ષા જો આપેલી હોય, મતલબ કોષ એમ આપેલો હોય ત્યારે n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 હોય તો એલના કયા કયા મૂલ્યો મળી શકે? તો એક તો જુઓ 0 તો ખરો જ, અને n બરાબર અહીંયા 2 મૂકી દો એટલે 1 થઈ જશે. તો l ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 મળે અને l ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળશે? 1. જો l ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 હોય તો એ s સબ ઓર્બિટ દર્શાવે છે. પણ જો l ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 હોય તો એ p સબ ઓર્બિટ દર્શાવે છે. તો મતલબ આના આધારે હું કહી શકું કે અહીંયા l ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 હોય તો એ s સબ ઓર્બિટ બતાવશે, l ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 હોય તો એ p સબ ઓર્બિટ દર્શાવી શકે છે. પણ આ જે સબ ઓર્બિટ બતાવી છે એના માટેનો મુખ્ય ક્વોન્ટમાંક 2 છે. તો અહીંયા મતલબ કક્ષક કઈ થાય? 2s અને 2p પ્રકારની કક્ષકો મળી શકે છે. ચલો નેક્સ્ટ, થર્ડ ઓર્બિટ આપેલી હોય, થર્ડ ઓર્બિટ હોય તો n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 થશે. n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 લઈએ તો એલનું મૂલ્ય 0 પણ આવશે, 1 પણ આવશે અને 2 પણ આવશે. આ મુજબ n બરાબર 3 મૂકી દો તો 3 - 1 કરશો એટલે 2 સુધી વેલ્યુ એની જઈ શકે. મતલબ અહીંયા હું લખી શકું છું કે nના કોઈ પણ મૂલ્ય માટે એલનું મૂલ્ય 0 થી n - 1 વચ્ચે હોય છે. તો n બરાબર તમે 3 મૂક્યા તો l બરાબર 0 પણ મળે, 1 પણ મળે અને 2 પણ મળે. જો l બરાબર 0 તો s કક્ષક બતાવે, l બરાબર 1 તો p કક્ષક બતાવે, અને જો l બરાબર 2 હોય, l બરાબર 2 હોય તો એ d સબ ઓર્બિટ, d કક્ષક દર્શાવે છે એવું આપણે કહી શકીએ. બરાબર, પહેલું જ લેક્ચર, ફર્સ્ટ લેક્ચર આપણું આપેલું હતું વિડીયોની અંદર. બરાબર, એમાં બીજા નંબરનું જે લેક્ચર આપ્યું હતું પીરિયોડિક ટેબલ પછીનું, એમાં ઇલેક્ટ્રોન રચનાઓ બનાવવા માટે આપણે આ બધાનો ઉપયોગ કરતા, એના ટોપિક્સ અહીંયા શરૂ થાય છે. ચલો, હવે l બરાબર 0 હોય તો આપણે કીધું કે s સબ ઓર્બિટ, l બરાબર 1 હોય તો p સબ ઓર્બિટ, l બરાબર 2 હોય તો એ d સબ ઓર્બિટ દર્શાવે છે એવું આપણે કહીએ છીએ. પણ આ સબ ઓર્બિટ માટે જે મુખ્ય ક્વોન્ટમાંક છે 3 છે. તો n બરાબર 3, l બરાબર 0 હોય તો એ 3s કક્ષક બતાવે, n બરાબર 3, l બરાબર 1 હોય તો એ 3p કક્ષક બતાવે, n બરાબર 3, l બરાબર 2 હોય તો એ 3d કક્ષક દર્શાવે છે એવું આપણે કહી શકીએ છીએ. ચલો, ત્યાર પછી ફોર્થ ઓર્બિટ માટે જો જઈએ, ફોર્થ ઓર્બિટ જો આપેલી હોય તો n બરાબર કેટલા હોવા જોઈએ? 4. n બરાબર જો 4 હોય તો l ના મૂલ્યો 0 પણ મળશે, 1 પણ મળશે, 2 પણ મળશે અને 3 પણ મળશે. l બરાબર 0 s કક્ષક, l બરાબર 1 p કક્ષક, l બરાબર 2 d કક્ષક, અને n બરાબર જો 3 હોય, સોરી, l બરાબર જો 3 હોય તો એ f સબ ઓર્બિટ દર્શાવતું હોય છે. તો એ પ્રમાણે જો જોઈએ તો n બરાબર 4 અને l બરાબર 0 હોય તો કઈ કક્ષક બતાવશે? 4
એસ કક્ષક બતાવશે. એન બરાબર 4 અને એલ બરાબર 1 હોય તો એ 4 પી કક્ષક બતાવશે. એન બરાબર 4 અને એલ બરાબર 2 હોય તો એ 4 ડી કક્ષક બતાવશે. જો એન બરાબર 4 અને એલ બરાબર 3 હોય તો એ 4 એફ કક્ષક આપણને દર્શાવશે. એ પ્રમાણે તમે જેમ જેમ આગળ વધતા જશો એમ એફ પછી જી એચ આ એ પ્રકારની બધી કક્ષકો મળી શકે છે. આપણે આગળ કોઈ જગ્યાએ જરૂર પડવાની નથી. તો આ માહિતી આપણને આના ઉપરથી પહેલી સમજાવેલી છે. તો આની અંદર તમે જુઓ કોણીય વિજ્ઞાન ક્વોન્ટમ આંક વિશે સૌપ્રથમ સોમરફિલ્ડે માહિતી આપી. સોમરફિલ્ડે કોની માહિતી આપી? બધી સબ ઓર્બિટ કક્ષકોની માહિતી આપેલી હતી. અને એ કક્ષકો ક્યાં હોય? જે કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોન પરિભ્રમણ કરે છે એની અંદર કક્ષકો આપેલી હોય છે. એની અંદર કીધું કે તે એલ વડે દર્શાવાય છે. એનના કોઈપણ મૂલ્ય માટે એલનું મૂલ્ય 0 થી માંડીને n-1 હોઈ શકે. તો તમે અહીંયા n બરાબર 1 મૂક્યા, n બરાબર તમે 1 મૂક્યા એટલે અહીંયા વેલ્યુ થઈ ગઈ 0, તો એની વેલ્યુ આવી 0. જો l બરાબર 0 હોય તો એને s સબ ઓર્બિટ તરીકે ઓળખવામાં આવે. l બરાબર 1 હોય તો એને p સબ ઓર્બિટ તરીકે ઓળખવામાં આવે. l બરાબર 2 હોય તો એને d સબ ઓર્બિટ કહી શકાય. અને l બરાબર 3 હોય તો એને f સબ ઓર્બિટ તરીકે ઓળખવામાં આવતું હોય છે. ચલો હવે આની સિવાય બીજી માહિતી શું આપે છે કે કોણીય વિજ્ઞાન ક્વોન્ટમ આંક એક કક્ષકની ઉર્જાનો ક્રમ દર્શાવે છે. કક્ષકોની ઉર્જાનો ક્રમ દર્શાવે છે. હવે આ તો આપણે ઓલરેડી મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંકમાં જ ભણી ગયા. જેનો મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક વધે એની ઉર્જા પણ વધતી જાય. તો અહીંયા કક્ષકોની ઉર્જાનો ક્રમ બતાવ્યો. તો આની અંદર તમે જુઓ n બરાબર 1 એસ કક્ષક આવી, n બરાબર 2 n બરાબર 2 લીધી તો અહીંયા p કક્ષક આવી, n બરાબર 3 લીધી તો અહીંયા d કક્ષક, n બરાબર 4 લીધી તો અહીંયા f કક્ષક આવી. તો આની અંદર તમે જુઓ જેમ જેમ મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક વધતો જાય છે એમ કક્ષકો પણ અલગ અલગ બદલાતી જાય. તો એ કેન્દ્રથી દૂર ખસતી જાય. કેન્દ્રથી દૂર ખસે એટલે એની ઉર્જા વધતી જાય. જેના આધારે કહી શકો કે સૌથી ઓછી ઉર્જા કોની છે? એસ કક્ષકની, ત્યાર પછી p કક્ષકની, ત્યાર પછી d કક્ષકની, ત્યાર પછી f કક્ષકની. આ પ્રમાણે ઉર્જાનો ક્રમ દર્શાવી શકીએ છીએ. હવે અહીંયા જે કક્ષકો આપેલી છે એમાં એસ, પી, ડી અને એફ શું બતાવે છે? એસ જે બતાવી છે એનો મતલબ થાય છે શાર્પ. એસ સ્ટેન્ડ ફોર શાર્પ કહી શકાય. પી જે આપેલો છે સ્મોલ પી એ પ્રિન્સિપલ શબ્દ માટે વાપરેલો છે, પ્રિન્સિપલ. એફ જે આપ્યો છે ફંડામેન્ટલ કહી શકાય, ફંડામેન્ટલ. અને ડી અહીંયા ડી વચ્ચે રહ્યો છે એસપી. ડી આપેલો છે ડી ડિફ્યુઝડ જેના માટે શબ્દ વાપરે છે, ડિફ્યુઝડ. અને એફ જે આપેલો છે એને ફંડામેન્ટલ તરીકે ઓળખવામાં આવતી હોય છે. તો આ પ્રમાણેની આપણી પાસે સબ ઓર્બિટ બધી અલગ અલગ પ્રકારની દર્શાવેલી છે. નંબર 2 બીજું એક વસ્તુ ધ્યાન રાખવાનું છે આમાં કે એસ કક્ષક જ્યારે આપેલી હોય તો એસ કક્ષકમાં વધુ 2 ઇલેક્ટ્રોન રહી શકે. બરાબર, અહીંયા લખતો જાઉં છું, સમજાવું છું પછી એમાં પણ. એસ કક્ષકમાં વધુ 2 ઇલેક્ટ્રોન રહી શકે. પી કક્ષકમાં વધુ 6 ઇલેક્ટ્રોન રહી શકે. ડી કક્ષકમાં વધુ 10 ઇલેક્ટ્રોન રહી શકે. અને એફ કક્ષકમાં વધુ 14 ઇલેક્ટ્રોન રહી શકે છે. આટલા ઇલેક્ટ્રોન એ સમાવી શકે. હવે પ્રશ્ન આના ઉપરથી આપણને પૂછે કે કે એલ એમ એન કોષમાં અહીંયા પૂછી નાખે, ધારો કે એન કે એલ એમ છે, એમ કોષમાં કુલ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી, એમ કોષમાં કુલ કક્ષકોની સંખ્યા કેટલી. તો આપણે એ પોઈન્ટ અહીંયા સમજીએ. આની અંદર એલના કોઈ પણ મૂલ્ય માટે XYZ ગમે તે વેલ્યુ આપેલી હોય, 0 હોય, 1 હોય, 2 હોય, 3 હોય કે કોઈ પણ આપેલી હોય, એને સમજતા જઈએ. ટોપિકમાં અહીંયા શું કહેવા માંગે છે જુઓ. તો આપણી પાસે એલનું મૂલ્ય છે અહીંયા, જેવું ગઈકાલે આપણે એનના મૂલ્ય માટે સમજ્યા હતા લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર કે એનના કોઈ પણ મૂલ્ય માટે તેમાં ઓર્બિટની સંખ્યા કેટલી આવે તો n² આવે. મહત્તમ સમાઈ શકાતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા તો 2n² તરીકે આપણે દર્શાવે છે. હવે પોઈન્ટ આના માટે લખીએ, એલના કોઈ પણ મૂલ્ય માટે કક્ષકોની સંખ્યા, એ કક્ષકોની સંખ્યા 2l+1, કક્ષકોની સંખ્યા 2l+1 દ્વારા દર્શાવી શકાય છે. હવે શબ્દ સમજો આની અંદર. l બરાબર તમે 0 મૂકી દો. l બરાબર 0 મૂકશો એટલે વેલ્યુ શું થઈ ગઈ 1. તો કેટલી કક્ષક આવી આમાં?
એક જ આવી એસ 1s કક્ષક એકલી. ચલો l બરાબર 1 મૂકી દો. l બરાબર 1 મૂકશું તો અહીંયા l બરાબર 1 મૂકશો એટલે 2 + 1 થઈ જશે. 2 + 1 થાય. l બરાબર તમારે 1 મૂકવાના છે. l બરાબર તમે 1 મૂકશો તો ટોટલ કેટલા થશે? 3. તો અહીંયા 3 કક્ષક આવશે જે આપણે નેક્સ્ટ પોઈન્ટની અંદર સમજવાનો છે. તો મતલબ આની અંદર 3 કક્ષકો આવશે. એ જે કક્ષક બતાવે છે એ શું બતાવે છે? આપણને ગૌણ કક્ષકો બતાવશે. ગૌણ અથવા તો પેટા કક્ષકોની સંખ્યા જેને આપણે કહી શકીએ છીએ. એ જ પ્રમાણે n બરાબર તમે અહીંયા 2 મૂકી દો. l બરાબર જો તમે 2 મૂકશો તો 2 દુ 4 ને 1 5 થાય. તો d જે છે d કેટલી પેટા કક્ષકો બતાવશે? ટોટલ 5 પેટા કક્ષક બતાવશે. l બરાબર તમે 3 મૂકી દો. l બરાબર 3 મૂકશો 3 દુ 6 + 1 7. તો f ની પેટા કક્ષકો કેટલી થાય? ટોટલ 7 થઈ શકે. તો એ પ્રમાણે જો અહીંયાથી લખવાનો પ્રયત્ન કરીએ, જો l બરાબર 0 હોય તો પેટા કક્ષક કેટલી થવી જોઈએ? 1. l બરાબર જો 0 હોય તો પેટા કક્ષક વેલ્યુ તમે અહીંયા મૂકી દો એટલે આ 0 થઈ જાય એટલે 1 થઈ જશે. ચલો ત્યાર પછી l બરાબર 1 હોય તો પેટા કક્ષક l બરાબર 1 મૂકી દો તો પેટા કક્ષક અહીંયા 2 × 1 2 + 1 એટલે ટોટલ થશે 3. ચલો એ જ પ્રમાણે l બરાબર 2 હોય તો પેટા કક્ષક l બરાબર 2 મૂકી દો. 2 દુ 4 + 1 5 થશે. l બરાબર 3 મૂકી દો. l બરાબર 3 હોય તો પેટા કક્ષક l બરાબર 3 હોય તો પેટા કક્ષક 3 દુ 6 + 1 ટોટલ કેટલી થઈ જાય? 7 થઈ જશે. હવે આના આધારે પેટા કક્ષકોમાં સમાઈ શકતા મહત્તમ અથવા તો કુલ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા બરાબર 2 × 2l + 1 અથવા તો 4l + 2 જેટલી થાય છે એવું આપણે કહી શકીએ છીએ. હવે આને સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો, જેના માટે મેં પહેલાંથી ઓલરેડી સમજાવ્યું છે. એ પોઈન્ટ હવે અહીંયા આપણે સમજીએ. જગ્યાની સહેજ જરૂર છે તો આને હું અહીંયાથી થોડુંક હટાવી દઉં પહેલાં. ચલો, એનનું કોઈ પણ મૂલ્ય લઈ લો, કોઈ પણ કોષ તમને આપેલી હોય. હવે એ જો વસ્તુ અહીંયા હું સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું તો આપણી પાસે સપોઝ માની લો કે આની વાત કરી તો અહીંયા n બરાબર કેટલા હશે? 1. અહીંયા n બરાબર 2, n બરાબર 3, n બરાબર 4. હવે આ પ્રમાણે હોય તો આ કઈ કોષ છે? કે l m n. તો કે l m n કોષમાં કુલ ઇલેક્ટ્રોન કેટલા હોઈ શકે છે એનો પ્રશ્ન અહીંયાથી પૂછે. તો એ જો શોધવો હોય તમારે આના ઉપરથી મળી શકે છે. હવે એને શોધવાનો જો પ્રયત્ન કર્યો તો l બરાબર 0 મૂકી દો. l બરાબર અહીંયા 0 મૂકી દો તો આ વેલ્યુ 0 થઈ જશે. અહીંયા આ વેલ્યુ 0 થઈ જશે. આ વેલ્યુ 0 થશે એટલે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન આવ્યા? 2. એક કક્ષા જે આપેલી છે s કક્ષા, કારણ કે તમે l બરાબર 0 મૂકો છો, l બરાબર 0 મૂકો એટલે કઈ કક્ષા આવી? s કક્ષક આવી. l બરાબર 0 મૂકશો એટલે s 1s કક્ષક આવી. તો 1s કક્ષકમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન તમે રાખી શકો છો? 2 ઇલેક્ટ્રોન. તો અહીંયા હું લખું છું મહત્તમ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા. તો મહત્તમ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યાની જો વાત કરીએ તો l બરાબર જો 0 હોય તો એ 1s કક્ષક આવે. 1s કક્ષકમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન રહી શકે? માત્ર 2 ઇલેક્ટ્રોન. ચલો ત્યાર પછી બીજું, l બરાબર જો 1 હોય, l બરાબર જો 1 દર્શાવવામાં આવેલો હોય તો l બરાબર 1 હોય તો આપણી પાસે તમે કિંમત આની અહીંયા 1 મૂકી દો અથવા અહીંયા 1 મૂકો તો 4 + 2 ટોટલ કેટલા થાય? 6. તો અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કુલ કેટલી થવી જોઈએ? 6 ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા થવી જોઈએ. તો તમે આની અંદર જોઈ શકો છો. હવે એ પ્રમાણે જો જોવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો કોષની અંદર જો જવાબ માંગેલો હોય l કોષ માટે જો માંગ્યો હોય તો કુલ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી? અહીંયા મહત્તમ એટલે કુલ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યાની વાત કરી. જો l બરાબર 1 મૂકેલા હોય અથવા આપણી પાસે n બરાબર 2 મૂકેલા હોય, n બરાબર 2 મૂકશો તો l બરાબર 0 પણ આવશે, l બરાબર 1 પણ આવશે. તો sમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન રહી શકે છે? 2 ઇલેક્ટ્રોન. અને pમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન રહી શકે? તો 6 ઇલેક્ટ્રોન. તો ટોટલ કેટલા થયા? 8 ઇલેક્ટ્રોન.
એનો મતલબ કે જે એલ કોષ આપેલી છે, બરાબર, અહીંયા હું લખી દઉં છું આની નીચે, આ છે કે કોષ, એલ કોષ, એમ કોષ અને એન કોષ. તો કે કોષમાં વધુમાં વધુ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન રહી શકશે? 2 જ ઇલેક્ટ્રોન. એલ કોષ આપેલો હશે તો વધુમાં વધુ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન રાખી શકશે? 8 ઇલેક્ટ્રોન. ચલો, એ જ પ્રમાણે n બરાબર 3 હોય અને l બરાબર કેટલા આપેલા હોય? 2. l બરાબર 2 મૂકી દો. 4 દુ 8 ને 2 10. જો એ પ્રમાણે ગોઠવવા જઈએ, n બરાબર 3 હોય તો એમાં 3 અલગ અલગ કક્ષકો હોય. એમાં 3s માં વધુમાં વધુ 2 ઇલેક્ટ્રોન રહી શકે છે. ત્યાર પછી 3p ની અંદર p કક્ષક છે તો 6 ઇલેક્ટ્રોન સમાઈ શકે છે. ત્યાર પછી 3d છે તો એ 10 ઇલેક્ટ્રોન સમાઈ શકે. તો ટોટલ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી થઈ? 18 ઇલેક્ટ્રોન રહી શકે. મતલબ એમ કોષની અંદર અથવા n બરાબર 3 ક્વોન્ટમ આંક આપેલો હોય એ કોષની અંદર કુલ 18 ઇલેક્ટ્રોન સમાઈ શકે છે. ચલો, ત્યાર પછી n કોષની વાત કરીએ. n કોષ એટલે n બરાબર 4 આપેલા હોય તો l બરાબર 3 થશે. l બરાબર 3 મૂકી દો અહીંયા અથવા અહીંયા મૂકી દો. 3 દુ 6 વત્તા 1 7, 7 દુ 14, 3 ચોક 12 ને 2 14 ઇલેક્ટ્રોન થાય. તો એ પ્રમાણે જોઈએ તો n બરાબર 4 હોય તો 4s કક્ષકમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન, n બરાબર 4, l બરાબર 1 હોય તો 4p કક્ષકમાં 6 ઇલેક્ટ્રોન, 4d કક્ષકમાં 10 ઇલેક્ટ્રોન અને 4f કક્ષકમાં 14 ઇલેક્ટ્રોન છે અહીંયા. હવે જો એ પ્રમાણે ગોઠવણી કરવા જઈએ તો n કોષમાં કુલ સમાઈ શકતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી થાય? બરોબર, એટલે આ વસ્તુ ધ્યાન રાખવાનું છે. પેટા કક્ષકોમાં સમાઈ શકતા મહત્તમ અથવા કુલ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા. તો કુલ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા તમે આની અંદર ગણશો તો ટોટલ કેટલા થશે? 32 ઇલેક્ટ્રોન થઈ જશે. 14 ને 6 20, 20 ને 10 30 ને 2 32 ઇલેક્ટ્રોન થાય. તો આ આપણને પ્રશ્ન આપેલો છે. આ રીતનો ઘણી વખત MCQમાં પણ પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે કે એલ કોષ, એમ કોષ, એન કોષમાં સમાઈ શકતા મહત્તમ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી, કુલ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી. બીજી એક વસ્તુ અહીંયા ધ્યાનથી સમજજો. એનના મૂલ્ય માટે એલનું મૂલ્ય તેના જેટલું જ મળે. હવે એ શું કહેવા માંગે છે? એન વેલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એલ વેલ્યુ દર્શાવેલી છે. તો એનનું તમે જેટલું મૂલ્ય મૂકશો ને એટલું એલનું મળે છે. આની અંદર જુઓ, n બરાબર 1 મૂક્યા તો એલ કેટલા આવ્યા? 0 એટલે 1 જ. n બરાબર 2 મૂક્યા તો એલ 0 અને 1 આવ્યા. l બરાબર 2 હતા, n બરાબર 2 તો l બરાબર પણ 0 અને 1 બે મૂલ્ય આવ્યા. n બરાબર 3 છે તો l બરાબર 1, 2 અને 3 આવ્યા. n બરાબર 4 છે તો l બરાબર 0, 1, 2, 3 ટોટલ 4 મૂલ્ય બતાવે. સાથે સાથે આપણને શું કહે છે કે એલ જે આપેલો છે એ એલનું મૂલ્ય આપણને અહીંયાથી બીજું શું સમજાવે છે? તો ઇલેક્ટ્રોનનું કોણીય વેગમાન સમજાવે છે. તો ઇલેક્ટ્રોનનું કોણીય વેગમાન જેને આપણે કેપિટલ L તરીકે દર્શાવે છે, જેનું મૂલ્ય √L ઇન્ટુ L પ્લસ 1h/2π વડે દર્શાવાય અથવા તો √L ઇન્ટુ L પ્લસ 1 ઇન્ટુ h ક્રોસ તરીકે આપણે દર્શાવતા હોઈએ છીએ. તો આ ઇલેક્ટ્રોનનું કોણીય વેગમાન L √L ઇન્ટુ L પ્લસ 1 ઇન્ટુ h/2π સૂત્ર દ્વારા મેળવી શકાય છે. હવે એના પરથી તમને પૂછ્યામાં કે કોષમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનનું કોણીય વેગમાન કેટલું? તો L બરાબર કેટલા લેવાના? 0 ત્યાં આવશે. n બરાબર 1 છે તો L બરાબર 0. L બરાબર તમે અહીંયા 0 મૂકી દો, વેલ્યુ 0 થઈ જશે. તો કોણીય વેગમાન કેટલું થઈ જાય? 0. ચલો, n બરાબર 2 આપેલા હોય, n બરાબર 2 અને L બરાબર 1 હોય એટલે કે 2p કક્ષકમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનનું કોણીય વેગમાન કેટલું? તો L બરાબર તમે અહીંયા 1 મૂકી દો. 1 પ્લસ 1 2, 2 ઇન્ટુ 1 √2 ઇન્ટુ h/2π મતલબ h/√2π એની વેલ્યુ આપણે શોધી શકીએ છીએ. તો આ પ્રમાણે કોણીય વેગમાન ક્વોન્ટમ આંક વિશેની માહિતી આપણને એઝીમુથલ ક્વોન્ટમ આંક તરીકે સોમરફિલ્ડે આટલી ડિટેલ્સ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, જેની અંદરથી આપણને કીધું કે અહીંયા એલનું મૂલ્ય અલગ અલગ પ્રકારની કક્ષકોના પ્રકાર વિશે સમજાવે છે, જેને સબ ઓર્બિટ તરીકે આપણે નામ આપ્યું. સાથે સાથે કક્ષકોના આકાર વિશે પણ સમજૂતી આપે છે. એસ કક્ષક હંમેશા ગોળાકાર હોય, પી કક્ષક ડંબેલ આકારની હોય, ડી કક્ષક ડબલ ડંબેલ આકારની છે અને એફ કક્ષક જે અહીંયા બતાવી છે ડિફ્યુઝ છે, જેનો આકાર હજુ સુધી કોઈ ચોક્કસ નિશ્ચિત કરી શકાયો નથી. તો એ બધી માહિતી આપણને આના ઉપરથી સમજાવતા હોય છે. બરાબર, ચલો લખી લો ત્યાં સુધી, આને નોંધ કરી દો બધા પોઈન્ટ. ચલો, તો આપણી પાસે આ કોણીય વેગમાન ક્વોન્ટમાંક ઉપરથી સબ ઓર્બિટ, જેને આપણે સામાન્ય રીતે અહીંયા શબ્દ વાપર્યો છે કક્ષક, કક્ષા ઉપરથી કક્ષક ઉપર ગયા. હવે
ક્વોન્ટમ નંબર 3 આપેલો છે આપણને, મેગ્નેટિક ક્વોન્ટમ નંબર, ચુંબકીય ક્વોન્ટમ આંક જેને કહેવામાં આવે છે. ચુંબકીય ક્વોન્ટમ આંક વિશેની સૌથી પહેલાં સમજૂતી જીમાન નામના વૈજ્ઞાનિકે આપી હતી. જીમાન નામના વૈજ્ઞાનિકે તેની સમજૂતી આપી. મેગ્નેટિક ક્વોન્ટમ નંબર સ્મોલ એમ તરીકે દર્શાવાય છે, તે સ્મોલ એમ વડે દર્શાવાય છે. હવે સ્મોલ એમનું મૂલ્ય શું બતાવશે? તો એલના કોઈ પણ મૂલ્ય માટે, એલના કોઈ પણ મૂલ્ય માટે એમનું મૂલ્ય -L202 પ્લસ એલ હોય છે. એટલે કે 0 પ્લસ ઓર માઇનસ એલ જેટલું આનું મૂલ્ય આપણને દર્શાવતું હોય છે. આ વસ્તુ આપણને આના પરથી સમજાવે છે. ચલો હવે અહીંયા જે એમ છે ચુંબકીય ક્વોન્ટમ આંક, એ ચુંબકીય ક્વોન્ટમ આંક આપણને શું સમજાવે છે? તો ચુંબકીય ક્વોન્ટમ આંક તમે જે અહીંયા કક્ષક બતાવી છે S, P, D અને F, એની અંદર પણ પાછી કેટલીક પેટા કક્ષક, ગૌણ કક્ષકો હોય, એના વિશેની માહિતી આપતું હોય છે. તો એમનું મૂલ્ય પેટા કક્ષકો વિશે માહિતી આપે છે. ચલો હવે આ પોઈન્ટને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. કઈ રીતે આવે છે જુઓ. સૌથી પહેલાં આપણે કહીએ છીએ મુજબ કે જો L બરાબર 0 હોય, L બરાબર 0 હોય તો એમની વેલ્યુ શું હોઈ શકે? હવે એ તમારે અહીંયાથી નક્કી કરવાનું. જો L બરાબર 0 હોય તો એમની મૂલ્ય 0 પ્લસ ઓર માઇનસ L હોય, તો અહીંયા એલની જગ્યાએ તમે 0 મૂકી દો તો એમની વેલ્યુ શું થઈ જશે? 0 થઈ જશે. હવે આ એમની વેલ્યુ આપણને જે 0 બતાવી એને તમે કઈ કક્ષક તરીકે નામ આપ્યું હતું? S કક્ષક. શેના ઉપરથી? L બરાબર 0 હોય તો એને S સબ ઓર્બિટ તરીકે અથવા S કક્ષક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ચલો ત્યાર પછી L બરાબર 1 જો લેવામાં, L બરાબર અહીંયા 1 મૂકી દો તો પ્લસ ઓર માઇનસ 1 મતલબ -1, 0 અને +1 મળી શકે છે. તો M બરાબર -1, 0 અને +1 મળતા હોય છે. હવે L બરાબર 1 હોય તો એ કઈ કક્ષક બતાવે છે? P કક્ષક, જે ડંબેલ આકારની છે. એ ડંબેલ આકારની કક્ષક 3 પેટા કક્ષકો બતાવે છે, PX, PY અને PZ, જેમાં એ કઈ અક્ષ ઉપર ગોઠવાયેલી છે એના આધારે PX, PY, PZ ને આપણે દર્શાવે. એમાં E=0 હોય મોટાભાગે Z કોમ્પોનન્ટ માટે વાપરેલો છે, એટલે Z કક્ષક બતાવ. તો એના આધારે હું અહીંયા આને બતાવી દઉં છું PZ. બાકી જે આપેલી છે આની અંદર PX અને Y કઈ છે આપણે એક્ઝેક્ટલી કોઈ જગ્યાએ માહિતી આપણને પૂરેપૂરી આપેલી નથી. તો આના આધારે જો લખવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો અહીંયા છે એ મુજબ આને હું PX કહી દઉં છું, આને હું PY કહી દઉં છું. અથવા જો આ રીતે ખબર ના પડે તો આપણે શું કરી દેવાનું? -1, 0 અને +1 ડાયરેક્ટ બતાવી શકીએ છીએ અને PX, PY, PZ જેવી 3 ગૌણ કક્ષકો દર્શાવીએ છીએ. તો આની અંદર આપણને જે પોઈન્ટ બતાવ્યો છે ગૌણ અથવા તો પેટા કક્ષકોની સંખ્યાની માહિતી આપે, જેમાં Sની ગૌણ કક્ષક કેટલી આવે? હંમેશા 1 જ આવશે. જ્યારે Pની ગૌણ કક્ષકો કેટલી થઈ? 3, PX, PY અને PZ. ચલો એ જ રીતે L=2 આપેલો હોય, L=2 હશે તો +2 0, તો મતલબ વેલ્યુ અહીંયા શું આવી શકે? M બરાબર -2, -1, 0, +1 અને +2 હોઈ શકે. જેમાં L બરાબર 2 હોય તો કઈ કક્ષક છે? D. તો Dની 5 ગૌણ કક્ષકો મળી શકે. અને 5 ગૌણ કક્ષકો કઈ? DXY, DYZ, DXZ, dx² - y² અને dz². આવી અલગ અલગ 5 પેટા કક્ષકો, 5 ગૌણ કક્ષકો ડીની મળી શકતી હોય. તો મતલબ ડીની ગૌણ કક્ષકો કેટલી થઈ? ટોટલ 5 થાય છે. એસની ગૌણ કક્ષક I1, પીની ગૌણ કક્ષક I3 અને ડીની ગૌણ કક્ષક I ટોટલ 5. ચલો એ જ પ્રમાણે જો L બરાબર
3 લેવામાં, L બરાબર 3 લેશો તો પ્લસ ઓર માઇનસ 3 અને 0 મળે, તો મતલબ એમની વેલ્યુ અહીંયા તમને શું મળી શકે છે? -3, -2, -1, 0, +1 અને +2 +3 મળી શકે છે. તો ટોટલ કેટલી વેલ્યુ થઈ? 7. તો એફની ગૌણ કક્ષકો કેટલી થાય? 7, કારણ કે L બરાબર 3 છે. L બરાબર 3 હોય તો એની મુખ્ય ચુંબકીય ક્વોન્ટમાંકના આધારે ગૌણ કક્ષકો ટોટલ કેટલી થાય? 7 થઈ શકે છે. હવે આપણે આગળ મેં પોઈન્ટ એક લખી રાખેલો છે, હજુ જુઓ. એસમાં વધુ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન રહી શકે? 2. કોઈ પણ એક કક્ષક હોય, એક કક્ષકમાં વધુ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન રહી શકે? 2. જો એક કક્ષકમાં વધુ 2 ઇલેક્ટ્રોન રહી શકે તો 3 કક્ષકમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન રહી શકે? 3 × 6. તો જુઓ, પીની ગૌણ કક્ષકો 3 છે તો 6 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા. ડીની 5 ગૌણ કક્ષકો તો એમાં ટોટલ ઇલેક્ટ્રોન કેટલા રહી શકે? 10. એફની 7 ગૌણ કક્ષકો તો એમાં ટોટલ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન રહી શકે છે? 14 ઇલેક્ટ્રોન રહી શકે છે. આ વસ્તુ આપણને એના ઉપરથી ચુંબકીય ક્વોન્ટમાંકના આધારે માહિતી આપેલી છે. તો આ પોઈન્ટ આપેલો છે ચુંબકીય ક્વોન્ટમાંક વિશે. ચુંબકીય ક્વોન્ટમાંકને રિલેટેડ આપણો આખો ટોપિક જે છે એને મુખ્ય ક્વોન્ટમાંક, કોણીય વેગમાન ક્વોન્ટમાંક અને આ જે આપેલો છે ત્રણેયને ભેગા કરીને પ્રશ્નો પૂછાતો હોય છે. નીચેનામાંથી કયો સેટ સાચો છે, કયો સેટ સાચો નથી, આવો બધો પ્રશ્ન એની અંદર પૂછાય. ત્યારે તમારે ધ્યાન એ રાખવાનું છે, એલના કોઈ પણ મૂલ્ય માટે એમનું મૂલ્ય તમે ધ્યાનથી જુઓ તો એમનું મૂલ્ય L0 છે તો M 0 છે, L1 છે તો એલનું વધુ મૂલ્ય ક્યાં જાય? G1 અને 1થી ઓછું. એ જ પ્રમાણે L બરાબર 2 છે તો 2 અને 2થી ઓછું, મતલબ Lથી વધારે હોય નહીં. જેના આધારે તમે અહીંયા પોઈન્ટ કહી શકો કે Lના કોઈ પણ મૂલ્ય માટે એમનું મૂલ્ય લેસ ઓર ઇક્વલ ટુ L બતાવી શકે છે. મતલબ Lનું જેટલું પણ મૂલ્ય હોઈ શકે છે અથવા L કરતાં ઓછું મૂલ્ય પણ દર્શાવી શકે છે. તો તમારે એક આ પોઈન્ટ પણ આની અંદર ધ્યાન રાખવાનું છે. તો આ પેલો છે આપણને ચુંબકીય ક્વોન્ટમાંક. હવે ચુંબકીય ક્વોન્ટમાંક જે બતાવ્યો છે એની અંદર જે ઇલેક્ટ્રોન છે એ ઇલેક્ટ્રોન પોતે એક મેગ્નેટિક પ્રોપર્ટી દર્શાવતો હોય છે, જેના કારણે એની અંદર એક પ્રકારે ચુંબકીય ગુણધર્મ આપણને જોવા મળતો હોય છે. તો ચુંબકીય ક્વોન્ટમાંક પરમાણુમાં ચુંબકીય ગુણધર્મ વિશે માહિતી આપે છે. તો આપણી પાસે એક આ પોઈન્ટ આના આધારે સમજાયો છે, જે ક્વોન્ટમ નંબર 3 આપેલો છે. ચલો, ત્યાર પછી હવે નેક્સ્ટ ક્વોન્ટમાંક આપણો લાસ્ટ છે, એના ઉપર જઈએ. ક્વોન્ટમાંક નંબર 4, જે મેં લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર કહ્યું હતું કે 3 જે ક્વોન્ટમાંક છે N, L અને M, જેમાં ક્વોન્ટમ નંબર 1 મુખ્ય ક્વોન્ટમાંક જે કક્ષા વિશેની માહિતી આપે છે, કક્ષાની ઉર્જા સમજાવે છે, ઇલેક્ટ્રોનનું કેન્દ્રથી અંતર સમજાવે છે, ઇલેક્ટ્રોન પર કેન્દ્રનું આકર્ષણ બળ સમજાવે છે, ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા વિશે સમજાવે છે, કક્ષાની ઉર્જા વિશે સમજાવે છે. ત્યાર પછી હતો કોણીય વેગમાન ક્વોન્ટમાંક L. કોણીય વેગમાન ક્વોન્ટમાંક આપણને જુદી જુદી કક્ષાઓના આકાર વિશે સમજાવે છે. ત્યાર પછી આવ્યો ચુંબકીય ક્વોન્ટમાંક M. ચુંબકીય ક્વોન્ટમાંક કક્ષાઓમાં પણ રહેલી જે પેટા કક્ષકો છે, કક્ષાઓની અંદર કક્ષકોમાં રહેલી પેટા કક્ષકો છે, એના વિશે માહિતી આપે છે આપણને. હવે જે બીજો છેલ્લો લાસ્ટ ક્વોન્ટમ નંબર આપ્યો છે, જેને આપણે સ્પિન ક્વોન્ટમ આંક તરીકે નામ આપેલું છે. તો ચોથો ક્વોન્ટમ આંક આપેલો છે સ્પિન ક્વોન્ટમ આંક. સ્પિન ક્વોન્ટમ આંક જેના વિશેની માહિતી ગાઉડ-સ્મિથ અને ઉહલન બેકે સમજાવ્યું. બરાબર, આના વિશેની માહિતી સૌથી પહેલાં 2 જણાએ સમજાવી હતી, 2 વૈજ્ઞાનિકોએ, જેને સ્મોલ s વડે દર્શાવાય છે, જે કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોનની ભ્રમણ વિશેની માહિતી આપે છે. ઇલેક્ટ્રોનની ભ્રમણ વિશેની
માહિતી આપે છે. હવે એ શું કહેવા માગે છે એને સમજો. આ આપણી પાસે પરમાણુનું કેન્દ્ર છે. એ પરમાણુના કેન્દ્રની આજુબાજુ જે કોઈ કક્ષા આપેલી છે, બરાબર, સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ શું કહે છે. પરમાણુના કેન્દ્રની આજુબાજુ જે કક્ષા આપી, એ કક્ષામાં રહેલો એક આ ઇલેક્ટ્રોન છે. એ ઇલેક્ટ્રોન આ દિશામાં ગતિ કરતો હોય. એ ઇલેક્ટ્રોન જે રીતે પૃથ્વી પોતાની ધરી ઉપર ભ્રમણ ગતિ કરે છે, બરાબર, તો આ જે બતાવશે એની ભ્રમણ ગતિ દર્શાવશે. અને આ તરફ જે ગતિ કરે છે એ કક્ષામાં ગતિ કરે, તો આને કહેવાય એની કક્ષીય ગતિ તરીકે ઓળખવામાં આવશે. તો ઇલેક્ટ્રોન જે ભ્રમણ ગતિ કરે છે એ ભ્રમણ ગતિની સાથે સાથે કક્ષીય ગતિ કરતી હોય, એના કારણે આની અંદર એક પ્રકારે ચુંબકે ચાક માત્રા ઉત્પન્ન થતી હોય. તો ચુંબકે ચાક માત્રા વિશે આપણને માહિતી આપી શકે છે. હવે એક કક્ષાની અંદર વધુ એક કક્ષકમાં વધુ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન રહી શકે? 2. તો એક ઇલેક્ટ્રોન આ દિશામાં ગતિ કરતો હોય, તો જો બીજો ઇલેક્ટ્રોન હશે તો બીજો ઇલેક્ટ્રોન એના કરતાં વિરુદ્ધ દિશામાં જ હંમેશા ગતિ કરશે. તો એ દરમિયાન શું થશે? આ બંને જે ઇલેક્ટ્રોન આપેલા છે એ બંને ઇલેક્ટ્રોનની જે ધરી ઉપરની પરિભ્રમણ ગતિ હશે, એ ધરી ઉપરની પરિભ્રમણ ગતિ એકબીજાની વિરુદ્ધ દિશામાં જોવા મળતી હોય, જેના કારણે આના દ્વારા ચુંબકીય ચાક માત્રા જે ઉત્પન્ન થશે એ નીચેની તરફ જશે, આના દ્વારા જે ચુંબકીય ચાક માત્રા ઉત્પન્ન થશે એ ઉપરની તરફ જતી હોય. મતલબ કે આ રીતે જો ઘડિયાળના કાંટાની વિરુદ્ધ દિશામાં એન્ટી ક્લોકવાઇઝ જો ઇલેક્ટ્રોન ભ્રમણ ગતિ કરતો હોય, એન્ટી ક્લોકવાઇઝ જો ઇલેક્ટ્રોન પરિભ્રમણ ગતિ કરતો હોય, તો એની જે સ્પિન ઉત્પન્ન થાય છે નીચેની તરફ ઉત્પન્ન થાય, જેના કારણે ચુંબકીય ચાક માત્રા એની નીચેની તરફ આવે. તો એન્ટી ક્લોકવાઇઝ જો ઇલેક્ટ્રોન ગતિ કરતો હોય તો એની સ્પિનને આપણે નીચેના એરો તરીકે દર્શાવતા હોય, જેનું મૂલ્ય -1/2 જેટલું દર્શાવાતું હોય છે. અને જો ઇલેક્ટ્રોન ક્લોકવાઇઝ ઘડિયાળના કાંટાની દિશામાં ગતિ કરતો હોય, ક્લોકવાઇઝ જો ઇલેક્ટ્રોન ગતિ કરતો હોય, તો એના કારણે એની જે સ્પિન ચુંબકીય ચાક માત્રા જે ઉત્પન્ન થાય છે એ ઉપરની તરફ ઉત્પન્ન થતી હોય, જેના કારણે એની સ્પિન આપણે ઉપરની તરફ બતાવીએ છીએ અને જેનું મૂલ્ય +1/2 જેટલું હોય છે. તો મતલબ એસનું મૂલ્ય હંમેશા ±1/2 હોઈ શકે છે. ડિપેન્ડ પ્લસ હશે કે માઇનસ, એ કઈ દિશામાં ગતિ કરે છે, ક્લોકવાઇઝ ગતિ કરે છે કે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ગતિ કરે છે એના ઉપર આધારિત છે. તો એક જ કક્ષકમાં જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન ગતિ કરતો હોય ત્યારે જો એ કક્ષકની અંદર 2 ઇલેક્ટ્રોન ગતિ કરતા હોય, બરોબર, આ જે કક્ષક આપી છે એની અંદર એક ઇલેક્ટ્રોન જો ક્લોકવાઇઝ ઉપરની દિશામાં, જેના કારણે સ્પિન ઉત્પન્ન થાય, ક્લોકવાઇઝ ગતિ કરતો તો સ્પિન ઉપરની તરફ જશે, એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ગતિ કરશે તો એની સ્પિન નીચેની તરફ ઉત્પન્ન થાય, તો બંને ચુંબકીય ચાક માત્રા એકબીજાની શું કરી નાખે? નષ્ટ કરી નાખે. તો એની વેલ્યુ 0 થઈ જતી હોય છે. તો આના આધારે આપણે કહી શકીએ કે સ્પિન ચુંબકીય ક્વોન્ટમાંક એકચ્યુઅલી છે શું? તો સ્પિન ચુંબકીય ક્વોન્ટમાંક અહીંયા આપણને એક રીતે ઇલેક્ટ્રોન કઈ દિશામાં ભ્રમણ કરે છે, એની વેલ્યુ શું આવી શકે છે, એનું સંકેતમાં તમે કઈ રીતે સ્પિન દર્શાવી શકો છો, એના વિશેની આપણને બધી જ માહિતી દર્શાવતો હોય છે. તો આ પોઈન્ટ આપેલો છે આપણને ચોથો ક્વોન્ટમાંક સ્પિન ક્વોન્ટમ આંક વિશે, જેને સમજૂતી આપેલી છે, બરાબર. હવે આપણે શું કરીએ? એનના કોઈપણ મૂલ્ય માટે એલનું મૂલ્ય શોધીએ, એલના મૂલ્યની સાથે સાથે એમના મૂલ્ય શોધીએ અને એમના મૂલ્યનો ઉપયોગ કરીને આપણી પાસે જે કુલ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા છે, કુલ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી હોય એ બધી તમે આના આધારે શોધી શકો છો. તો એ આખું કોષ્ટક તમારે જાતે તૈયાર કરવું પડશે. એના માટે બધાના મુખ્ય ક્વોન્ટમાંક, ચુંબકીય ક્વોન્ટમાંક, કોણીય વેગમાન ક્વોન્ટમાંક અને સ્પિન ક્વોન્ટમાંક તમે નક્કી કરતા જાઓ. હવે પ્રશ્ન આની અંદર અલગ અલગ રીતે પૂછાય છે, એને આપણે સોલ્વ કરવાનો પ્રયત્ન કરવા પડશે. એ પ્રશ્નને આપણે સોલ્વ કરીશું તો જ આપણને આની અંદરથી થોડીક માહિતી મળશે કે કઈ રીતે આના ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે, જે આપણે આપણી ટેક્સ્ટ બુકની અંદર આપેલા છે. અને એક્સ્ટ્રા ક્વેશ્ચન જે આવશે એની અંદર નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર ગમે ત્યારે આપણે એને કવર કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું, બરાબર. તો અત્યાર સુધી આપણો જે પોઈન્ટ હતો એ ચુંબકીય ક્વોન્ટમ આંક વિશેનો, જે ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સના આધારે શ્રોડિંજર વેવ ઇક્વેશનનો તરંગ વિધેયનો જ્યારે સ્વીકાર્ય ઉકેલ શોધવામાં આવ્યો અને એના દ્વારા જે ક્વોન્ટમ આંક મળ્યા એવા N, L અને M, અને ચોથો જે ક્વોન્ટમ આંક હતો આપણો એ S, એના વિશેની આપણને બધી માહિતી અહીંયા આપેલી છે. ચલો.